সরি, কোনো কারণে ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছিল। আমি একটা তোমাদের স্টুডেন্ট আইডি দিয়ে, যেটাকে আমি একটা লগ ইন করে রাখি মোবাইলে, যেখান থেকে আইডেন্টিফাই করতে পারি যে অ্যাকচুয়ালি ক্লাসটা স্মুথলি কন্টিনিউ বা ব্রডকাস্ট হচ্ছে কিনা সেটা জানতে পারি। তো সেখানে দেখলাম যে ক্লাসটা কোনো কারণে ডিসকানেক্ট হয়ে যায় এবং ক্লাসটা তোমাদের কাছে পাবলিশ হচ্ছিল না। তো সেই জন্য আমি আবার রিপিট লগ আউট করি, বেরিয়ে যাই, লগ আউট করি এবং আবার লগ ইন করি, যাতে তোমরা পুরো ক্লাসটা আবার কন্ট্যাক্ট করতে পারো। যাই হোক, আমি আবার শুরু করছি একটু প্রথম থেকে। জানি না কোন পোর্শন থেকে ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছিল। তো আমি আবার কন্টিনিউ করছি। তো আমি আবার শুরু করছি প্রথম থেকেই, যে টুডেজ ক্লাস is broadcasted for the students of semester 4 accounting honor. Today's class is broadcasted for the students of semester 4 accounting honor. Paper accounting standard. Today's paper is accounting standard and unit is first unit. First unit, Indian accounting standard. Unit 1, Indian accounting standard. The topic list, there are 8 topic lists in your syllabus. Concept of accounting standards, nature of accounting standards, development of accounting standards, standard setting process, advantages of accounting standards, limitations of accounting standards, objectives of accounting standards, accounting standards in India. These are the topics. Then, the first topic. Then first topic, concept of accounting standard. Concept of accounting standard. Accounting standards are written policy documents issued by expert accounting body or by government or other regulatory body, covering the aspects of recognition, measurement, presentation, and disclosure of accounting transactions in the financial statement. The first topic, what do you mean by accounting standards? The definition of accounting standards means the accounting standards are written policy documents issued by expert accounting body or by government or other regulatory body, covering the aspect of recognition, measurement, presentation, and disclosure of accounting transactions in the financial statement. So these are the definitions. This is the definition of accounting standards. Next, the purpose of the accounting setting body is to promote the dissemination of timely and useful financial information to investors and certain other parties having an interest in the company's economic performance. Accounting standards reduce the accounting alternatives in the preparation of financial statements within the bound of rationality, thereby ensuring comparability of financial statements of different enterprises. So the purpose of standard setting bodies, যারা এই স্ট্যান্ডার্ড সেটিং করছেন, তাদের পারপাস is to promote dissemination of the timely and useful financial information to investors and certain other parties having an interest in the company's economic performance. তাহলে কোম্পানির অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন গুলোর উপর যাদের কিছু চাহিদা আছে, তাদের কাছে এই ফিনান্সিয়াল ইনফরমেশন গুলো টাইমলি এবং ইউজফুল ওয়েতে পৌঁছে দেওয়া, এইটাই হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং সেটিং বডিজ বা অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড সেটিং বডিজের উদ্দেশ্য। Accounting standards do not aim to put accounting in a straitjacket. Rather, they attempt to limit the theoretical possible flexibilities to give practitioners realistic working guidelines. If the individual circumstances of a particular business firm are such that
an existing standard is not suitable, then alternative practices regarded as more suitable can be adopted. তাহলে একটা নির্দিষ্ট নিয়মে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড ফলো করবে সেটাই কিন্তু উদ্দেশ্য নয়। যদি কোনো একটা অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড কোনো একটা সার্কামটেন্স বা কোনো একটা ঘটনার ক্ষেত্রে সুটেবল না মনে হয়, তাহলে তার একটা অল্টারনেটিভ অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড থাকবে যেটা ওই ক্ষেত্রে কাজে লাগবে। নেক্সট, অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড ডিল উইথ দ্য ইস্যুস অফ, কোন কোন বিষয়ের উপর অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডগুলো ডিল করে সেই বিষয়গুলো আমাদের জানতে হবে। The recognition of events and transactions in the financial statement. Recognition of events and transactions in the financial statement. Second, measurement of these transactions and events. তাহলে ফার্স্ট টাইম আমার যে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তার যে কিছু ট্রানজাকশন হচ্ছে অথবা ইভেন্ট হচ্ছে সেগুলোকে রেকগনিশন করা, সেগুলোকে রেকগনাইজ করা যে এগুলো ঘটেছে বা এগুলোকে রেকর্ড করা চলবে। নেক্সট, মেজারমেন্ট অফ ট্রানজাকশনস অ্যান্ড ইভেন্টস, তাহলে যে ট্রানজাকশন বা ইভেন্ট গুলো হলো তার মেজারমেন্ট করা। থার্ড, প্রেজেন্টেশন অফ দিস ট্রানজাকশন, presentation of these transactions and events in the financial statements in a manner that is meaningful and understandable to the reader. তাহলে এই ট্রানজাকশনস এন্ড ইভেন্টস গুলোকে আমরা প্রেজেন্টেশন করব কিভাবে সেটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডের আরেকটা বিষয়। Last, the disclosure requirement, which is most important. The disclosure requirements which should be there to enable the public at large and the stakeholders and the potential investors in particular to get an insight into what these financial statements are trying to reflect and thereby facilitating them to take prudent and informed business decisions. তাহলে এই যে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের জন্য আমরা যে সমস্ত ট্রানজাকশন ইভেন্ট ইত্যাদি রেকর্ড করলাম, প্রেজেন্টেশন করলাম, সেগুলো ডিসক্লোজার কিভাবে হবে, সেগুলো সাধারণকে জানানো হবে কি করে, ফিনান্সিয়াল ইউজার্সদের কাছে কি করে ডিসক্লোজার হবে, সেইটা হচ্ছে আরেকটা বিষয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড। তাহলে সেইটাই হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট টপিক আমরা যেটা আলোচনা করলাম যে কনসেপ্ট অফ অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড। যদি 2 মার্কসে থাকি তাহলে জাস্ট ফার্স্ট প্যারা আমরা আলোচনা করেছি সেটাই সাফিসিয়েন্ট ফর দ্য ডেফিনেশন অফ অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড। আর যদি বলে 5 মার্কসের জন্য আর যদি আমাদের কোশ্চেন আছে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড, তখন আমাকে এই পুরোটা বলতে হবে। সেকেন্ড টপিক, নেচার অফ অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড। হোয়াট আর দ্য নেচার বা অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডের প্রকৃতিগুলো কি, কি দেখে আমরা বুঝবো যে এটা একটা অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড। হোয়াট আর দ্য নেচার অর ফিচার্স অফ অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড। পয়েন্ট 1, serve as a guide to the accountant. The accounting standard accountant কে গাইড করে কি রকম না, accounting standard serves the accountant as a guide in the accounting process. They provide basis on which accountants are they provide basis on which accounts are prepared. তাহলে এই অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড যেটা অ্যাকাউন্টেন্টকে গাইড করবে কি করার জন্য না, অ্যাকাউন্টস গুলো প্রিপেয়ার করার জন্য, অ্যাকাউন্টস তৈরি করার জন্য। কিভাবে অ্যাকাউন্টস তৈরি করব না, তার কিছু গাইডলাইন দেওয়া আছে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডে, তাহলে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট মেজার। সেকেন্ড, অ্যাক্ট অ্যাজ এ ডিক্টেটর। অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্ট অ্যাজ এ ডিক্টেটর। Now, accounting standards act as a dictator in the field of accounting. Like a dictator, in some areas, accountants have no choice of their own, but to opt for practice other than those stated in the accounting standard. তাহলে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডে যেগুলো উল্লেখ করা আছে কিছু ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টেন্ট বাধ্য সেগুলোকে মেনে চলতে। তার মানে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্ট অ্যাজ এ ডিক্টেটর, দেয়ার ইজ নো সেকেন্ড চয়েস ইন দ্য হ্যান্ডস অফ দ্য অ্যাকাউন্টেন্ট। থার্ড, serve as a service provider. Accounting standards serve as a service provider. The accounting standard comprise the scope of accounting by defining certain terms, presenting the accounting issues, specifying standards, explaining numerous disclosure and implementation dates. Thus, accounting standards are descriptive in nature
and serve as a service provider. তাহলে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড নেক্সট নেচার আমরা বললাম অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড সার্ভ অ্যাজ এ সার্ভিস প্রোভাইডার। অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অ্যাকাউন্টেন্টদের কাছে একটা সার্ভিস হিসেবে ট্রিট করা হয়। নেক্সট আমরা বলছি অ্যাক্ট অ্যাজ এ হারমোনাইজার। হারমোনাইজার অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্ট অ্যাজ এ হারমোনাইজার। Accounting standards are not biased and bring uniformity in accounting methods. তাহলে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু বায়াসনেস নেই অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে, এইটা একটা ইউনিক পাবলিশ করে সাধারণের কাছে। They remove the effects of diverse accounting practices and policies. তাহলে বিভিন্ন ডাইভার্স অ্যাকাউন্টিং প্র্যাকটিস অ্যান্ড পলিসিস ছিল, বিভিন্ন অ্যাকাউন্টিং প্র্যাকটিস ছিল, সেগুলোকে রিমুভ করেছে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড। On many occasions, accounting standards develop and provide solutions to specific accounting issues. It is thus clear that whenever there is any conflict on accounting issues, accounting standards act as harmonizers and facilitate solution for accountants. তার মানে এক কথায় যখনই কোনো এরকম কোনো কনফ্লিক্ট চলে আসে যে এই ট্রানজাকশন এই সেটাকে আমরা কিভাবে করব, দেয়ার আর মোর দেন ওয়ান ওয়েজ, তখনই একটা অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অ্যাজ এ হারমোনাইজার বা অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অ্যাজ এ স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে চলে আসে এবং সে ডিকটেট করবে যে কিভাবে আমাদের ওই ট্রানজ্যাকশন গুলোকে রেকর্ড করা হবে। তো সেকেন্ড টপিক আমরা আলোচনা করলাম যে হোয়াট ইজ দ্য নেচার অফ অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড। সেকেন্ড টপিক আমরা আলোচনা করলাম অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করব। নেক্সট টপিক, থার্ড টপিক, ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড। থার্ড টপিক, ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড। Third topic is development of accounting standards. The term accounting standards are written statements issued from time to time by institutions of the accounting profession or institutions in which it has sufficient involvement and which are established expressly for this purpose. Such accounting institution bodies are currently found in many countries in the world. As example, Accounting Standard Board in India, Financial Accounting Standard Board in USA, Accounting Standard Board in UK, Accounting Standard Committee in Canada, etc. At the international level, International Accounting Standard Board (IASB) has been created to formulate and publish in the public interest basic standards to be observed in the presentation of audited accounts and financial statements and to promote their worldwide acceptance and observation. তাহলে আমরা যেটা বলছি, the term accounting standards are written statement, এটা একটা লিখিত স্টেটমেন্ট issued from time to time by institutions of the accounting profession. তাহলে অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনে যারা আছেন তাদের ইনস্টিটিউশন থেকে এই লিখিত স্টেটমেন্ট গুলো তৈরি করা হয়, in which it has sufficient involvement and which are established expressly for the purpose. Such accounting institution bodies are currently found in many countries. তাহলে এরকম বিভিন্ন অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনালসদের যে সমস্ত বডি আছে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দেখা যায়। যেমন আমাদের দেশে যে অ্যাকাউন্টিং বডিজ আছে তাকে আমরা বলি অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড (ASB) অফ ইন্ডিয়া। ইউএস এর ক্ষেত্রে বলবো ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড অফ ইউএসএ, অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড ইন ইউকে, অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড কমিটি ইন কানাডা। তাহলে প্রতি দেশে এরকম করে কিছু ফিনান্সিয়াল বা অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড আছে যারা এই অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড গুলো ফ্রেম করে। আর ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে কি আছে না, ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড (IASB). তাহলে IASB তৈরি করা হয়েছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা হারমোনাইজেশনের জন্য, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা কমন প্র্যাকটিসের জন্য তৈরি করা হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড (IASB). Next, issued phase in accounting setting may vary from country to country, as there may be difference in economic, legal, social and accounting environment. তার মানে এক কথায়
বিভিন্ন দেশের যে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড সেগুলো বিভিন্ন হতেই পারে, কেননা বিভিন্ন দেশে তার ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট, তার লিগেল ইম্প্যাক্ট, সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট, অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট বিভিন্ন। The setting of accounting and reporting standards often has been characterized as a political process. তাহলে যে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড সেট হবে বা রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করা হবে, সেটা অনেক সময় কিন্তু একটা পলিটিক্যাল প্রসেসের উপরেও ডিপেন্ড করে। Standards, particularly changes in standards, can have significant differential effects on companies, investors and creditors, and other interest groups. তাহলে এই যে স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করা হলো বা অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডে যদি কোনো চেঞ্জ হয়, তার একটা এফেক্ট থাকবে কাদের উপর? কোম্পানিজের উপর থাকবে, ইনভেস্টর বা ক্রেডিটার্সের উপর থাকবে, বা যারা বিভিন্ন ইন্টারেস্ট গ্রুপ থাকবে কোম্পানির, সবাইকার প্রতি একটা এফেক্ট পড়বে যদি অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডের কোনো চেঞ্জ হয়। A change in an accounting standard or the introduction of new standards can result in a substantial redistribution of wealth within our country. তাহলে নতুন করে যদি কোনো অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড চেঞ্জ হয় বা নতুন কোনো অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড ইন্ট্রোডাকশন হয়, নতুন করে তৈরি হয় বা চালু হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে একটা তার এফেক্ট পড়বে দেশের ইকোনমির উপর। The accounting standard setting body must consider potential economic consequences of a change in an accounting standard. Some issues have been discussed as তাহলে এই অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডের যদি চেঞ্জ হয়, তাহলে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড সেটিং বডি যারা আছে তারা ইকোনমির উপর কি প্রভাব পড়বে সেগুলো সাধারণত মাথায় রাখবে। কিরকম? দ্য এক্সিস্টেন্স অফ মাল্টিপল অ্যাকাউন্টিং এজেন্সি, the existence of multiple accounting agencies. Point 2, the increased complexity of the fair valuation model. তারা আরেকটা বিষয় কনসিডার করবে, the increased complexity of the fair valuation method. And third বিষয়টা মাথায় রাখবে, conflict in accounting theories. Conflict in accounting theories. And fourth যে বিষয়টা মাথায় রাখবে সেটা হচ্ছে absence of a conceptual framework. Absence of a conceptual framework. তাহলে এই যে চারটি জিনিস আমরা বললাম, এগুলো কি? The accounting standard setting body must consider potential economic consequences of a change in an accounting standard. Some issues have been discussed as under. তাহলে এই চারটে বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখবে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বডিরা, যারা এই নতুন অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড নতুন করে তৈরি করছেন বা চেঞ্জ করছেন। তাহলে ফার্স্ট, দ্য এক্সিস্টেন্স অফ মাল্টিপল অ্যাকাউন্টিং এজেন্সি। তোমাদের যে স্টাডি মেটেরিয়ালস দিয়েছি সেখানে দেখবে ডিটেলসে দেওয়া আছে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড 1 এর ইন্ট্রোডাকশন যে চ্যাপ্টারটা, ইউনিট 1 আমি অলরেডি প্রায় 15 ডেজ আগে তোমাদের স্টাডি মেটেরিয়ালস আপলোড করেছি। সাধারণত আমি সেই সমস্ত বিষয়গুলোরই ক্লাস নিই যেগুলো স্টাডি মেটেরিয়ালস আগে আমি আপলোড করতে পেরেছি তোমাদের, তার উপরেই বেস করে সাধারণত ক্লাস দিয়ে থাকি। স্টাডি মেটেরিয়ালস আপলোড করিনি কিন্তু ক্লাস নিয়ে নিলাম, তোমরাও বুঝতে পারলে না, সেই রকম ক্লাস নেওয়া না নেওয়া সমান। যাই হোক, আমি চেষ্টা করি তোমাদের জন্য যতটা হোক, হয়তো খুব ভালো স্ট্যান্ডার্ডের হয় না আমার যে নোটস বা অ্যাকাউন্টিং যে তোমাদের স্টাডি মেটেরিয়াল, তাও চেষ্টা করি যতটা সম্ভব দেওয়া যায়। এবং পুরোপুরি যে নেট থেকে ডাউনলোড করে সেটাই আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম তা নয়, সেটাকে তোমার সিলেবাসের উপযোগী একটু কাটছাট করে নিই, একটু এডিটিং করে নিই, তারপরে সেটাকে সাধারণত তোমাদের স্টাডি মেটেরিয়াল হিসেবে দিয়ে থাকি। তাহলে এই যে ইউনিট 1 এর যে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডের যে নোটস বা যে স্টাডি মেটেরিয়াল, সেটা তোমাদের ওয়েব পোর্টালে প্রায় 15 ডেজ আগে আপলোড করে দেওয়া আছে। তোমরা নিশ্চয়ই তা ডাউনলোড করেছো, কারণ তার মেসেজও আমি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দিই। সেই ডাউনলোড করে দেওয়া মেটেরিয়ালস থেকে তোমরা জানতে পারবে এই যে চারটে আমরা বললাম বিষয়, যে বিষয়ের উপর ডিপেন্ড করে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড, নতুন অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড গুলো গড়ে উঠবে, সেইগুলো ডিটেলসে আলোচনা করা আছে। আমি একটু বলছি, যদি তোমাদের কাছে স্টাডি মেটেরিয়াল থাকে, ওপেন করা থাকে, তোমরা মিলিয়ে নিতে পারো। The existence of multiple accounting agencies. কি বলছে? The existence of multiple accounting agencies has made the task of standard setting more difficult. তাহলে যদি একটা দেশে অনেক বেশি অ্যাকাউন্টিং এজেন্সি থাকে, তাহলে নতুন অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করার প্রসেসটা খুব জটিল হয়ে যায়। ইন ইন্ডিয়া, কোম্পানি ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং ইনফ্লুয়েন্স বাই, তাহলে কোম্পানি আমাদের দেশের ক্ষেত্রে এই যে অ্যাকাউন্টিং ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং গুলোকে
কারা ইনফ্লুয়েন্স করে না ইনফ্লুয়েন্স বাই আইসিএআই, এমসিএ, সেবি এটসেট্রা। তাহলে এই যে সংস্থাগুলো আছে, আইসিএআই Indian Chartered Accountants of India, sorry, Institute of Chartered Accountants of India, MCA, Ministry of Company Affairs, SEBI, Security Exchange Board of India, তাহলে এই যে এজেন্সিগুলো আছে এরা মূলত প্রভাবিত করে আমাদের দেশের ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড। No one agency has jurisdiction over the entire area of accounting standard. কোন একটা নির্দিষ্ট এজেন্সির কিন্তু দায়িত্ব নেই পুরোটা দেখা। In other countries also there is plurality of accounting bodies. For example, in USA there are organizations like Securities and Exchange Commission, Financial Accounting Standard Board, American Institution of Certified Public Accountants to deal with accounting matters and financial reporting. For India, the multiplicity of standard setting leads to delay and lack of direction. তাহলে আমাদের দেশে যেহেতু মোর দেন ওয়ান অ্যাকাউন্টিং এজেন্সিস আছে, সবাই রেগুলেট করতে চায়, তার জন্য আলটিমেটলি কোন একটা স্ট্যান্ডার্ড সেটিং প্রসেসে অনেক বেশি দেরি হয়, অনেক বেশি কমপ্লেক্সিটি চলে আসে। সেকেন্ড পয়েন্ট আমরা বলেছিলাম দ্য ইনক্রিজ কমপ্লেক্সিটি অফ দ্য ফেয়ার ভ্যালুয়েশন মডেল। The increased complexity of the fair valuation model as prescribed by international standards requires extensive valuation of professional judgment, integrity and uniformity of approach which may not be easily achievable across all countries, particularly in the emerging countries like India. তাহলে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড যে সমস্ত ভ্যালুয়েশন প্রসেস বা স্ট্যান্ডার্ড সেটিং করছে সেগুলো কিন্তু সব ক্ষেত্রে সব দেশের ক্ষেত্রে কমন ভাবে অ্যাপ্লাই করা যায় না। It may be noted that in several important areas where the Indian standards are implemented, the accounting treatment in these areas could lead to differences in the restatement of accounts in accordance with the IAS, International Accounting Standard এর ক্ষেত্রে যে স্ট্যান্ডার্ড তার সাথে আমাদের দেশের স্ট্যান্ডার্ডের অনেক সময় মিলে না। It should be unrealistic to expect to determine standards without such difficulty. And the best way to deal with them is to admit their existence rather than pretending to ignore them. Next, third important aspect is conflict in accounting theory. Conflict in accounting theories is another issue. At present, there is not a single theory in accounting which commands universal acceptance and recognition. Accounting theories of income measurement, asset valuations, and capital maintenance have been many developments. We cannot say what is the best way to measure profit. There is no best answer. The different terms like profit, wealth, distributable income, value, capital maintenance, and so forth. So this is the conflict of accounting theory. Next, যে বিষয়টা হচ্ছে সেটা হচ্ছে absence of conceptual framework. Absence of conceptual framework is not conducive in absence of conceptual framework is not conducive to standard setting and improve financial accounting and reporting. The Indian GAAP, generally accepted accounting principle, the Indian GAAP has conceptual differences with IFRS, and our legal and regulatory framework needs to be amended for us to adopt IFRS as written by the International Accounting Standard Board, the standard setting body of IFRS. তাহলে আমাদের দেশের কিন্তু কিছু কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্কের অ্যাবসেন্সের জন্য আমরা সবসময় আইএফআরএস যেটা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড তৈরি করেছে সেগুলো সবসময় ইমপ্লিমেন্ট করা যাচ্ছে না। দু মিনিট সময় নিচ্ছি, জাস্ট 2 মিনিট।
আমি 2 মিনিট পরে জাস্ট জাস্ট একবার দেখে নিই, 1 মিনিট। সমস্যা হয়তো হচ্ছে, জাস্ট আমি ঠিক করে নিই। ওকে, লেটস কন্টিনিউ, আমরা কন্টিনিউ করছি। নেক্সট টপিক ইজ স্ট্যান্ডার্ড সেটিং প্রসেস। স্ট্যান্ডার্ড সেটিং প্রসেস আমরা নেক্সট আলোচনা করছি। আওয়ার নেক্সট টপিক ইজ স্ট্যান্ডার্ড সেটিং প্রসেস। The Institute of Chartered Accountants of India, ICAI, the Institute of Chartered Accountants of India, being a premier accounting body in the country, took upon itself the leadership role by constituting the Accounting Standard Board in 1977. তাহলে আমাদের দেশের ক্ষেত্রে ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস অফ ইন্ডিয়া তারা একটা মুখ্য ভূমিকা পালন করে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড তৈরির ক্ষেত্রে। এই অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড আমাদের দেশে তৈরি হয়েছিল 1977-এ। The ICAI has taken significant initiatives in the setting and issuing procedures of accounting standards to ensure that the standard setting process is fully consultative and transparent. তাহলে আইসিআই একটা মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল আমাদের দেশের অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করার জন্য। The ASB considered the international accounting standards, international financial reporting standards, while framing Indian accounting standards, and tried to integrate them in the light of the applicable laws, custom, usage, and business environment in the country. তাহলে আমাদের দেশে যে সংস্থা অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড সেটিং করে তাকে আমরা বলি অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড, এএসবি। সেই এএসবি যখন অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করে, ইন্টারন্যাশনাল যে সমস্ত স্ট্যান্ডার্ড, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড আছে, ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড আইএফআরএস আছে, এগুলোকে কনসিডার করে আমাদের দেশের উপযোগী করে আমাদের দেশের অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করা হয়। The composition of ASB includes a Accounting Standard Board of India, তাতে সেটা কম্পোজিশন কি, তাতে কারা কারা থাকেন, include representative of industry, namely অ্যাসোচেম, সিআইআই, ফিকি। তাহলে এই যে ইন্ডাস্ট্রি বা শিল্প বিষয়ক যে সমস্ত সংস্থা আছে, অ্যাসোচেম তার একটা নাম, সিআইআই আরেকটা হচ্ছে ফিকি। তাহলে এরা মূলত এই অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ডের মধ্যে থাকে। আর কারা থাকেন না, রেগুলেটর থাকেন, একাডেমিশিয়ান থাকেন এবং গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্টসও ইনক্লুড থাকে এএসবির মধ্যে। তাহলে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বডিজ এর মধ্যে কারা থাকবে না, কারা এটাকে ফ্রেম করে এই টোটাল বোর্ডটা না, অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড ইনক্লুড রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ, রেগুলেটর, academician, and government department. Although Accounting Standard Board is a body constituted by the Council of the ICAI, it is independent in the formulation. তাহলে এই যে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড যেটা তৈরি করা হলো সেটা অ্যাকচুয়ালি হয়তো আইসিএআই তৈরি করেছে, ইনস্টিটিউট অফ চার্টার অ্যাকাউন্টেন্টস অফ ইন্ডিয়া, কিন্তু তা হলেও অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড যে বোর্ড তৈরি হয়েছে তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট।
তারা আইসিআই থেকে অনেকটাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট। তাহলে although ASB is a body constituted by the Council of the ACAI, ICAI, it that means ASB is independent in the formulation of accounting standards and Council of the ICAI is not empowered to make any modification in the draft accounting standards formulated by Accounting Standard Board without consulting with the ASB. তাহলে এসবি যেটা ফর্মুলেট করে দেবে, ইচ্ছে করলে আইসিএআই সেটাকে চেঞ্জ করতে পারবে না। যদি চেঞ্জ করতেই হয় তাহলে এসবির সাথে কনসাল্ট করে পরেই সেটা চেঞ্জ করবে। নেক্সট হচ্ছে আমাদের যে অংশটা আলোচনা করব, দ্য স্ট্যান্ডার্ড সেটিং প্রসেস অফ এসবি ক্যান বি ব্রিফলি আউটলাইন অ্যাজ ফলো। তাহলে কিভাবে স্ট্যান্ডার্ড সেটিং প্রসেস হবে সেটা আমরা এরপরে আলোচনা করব। The standard setting process of ASB can be briefly outlined as follows. Point 1. Identification of broad areas by ASB for formulation of accounting standards. তাহলে কোন একটা অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড তৈরি হবে, কোন এরিয়াটার উপর তৈরি করা হবে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড, সেইটাকে ফার্স্ট টাইম আইডেন্টিফিকেশন করবে এবং সেইটাকে ASB অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড সেইটাকে আইডেন্টিফিকেশন করবে কোন বিষয়টার উপর স্ট্যান্ডার্ড তৈরি হওয়া দরকার। সেটা হচ্ছে ফার্স্ট। তাহলে আমরা বলছি what are the standard setting processes. The first step is identification of broad areas by ASB for formulation of accounting standards. Second step, constitution of study group by ASB to consider specific projects and to prepare preliminary draft of the proposed accounting standard. তাহলে একটা স্টাডি গ্রুপ তৈরি করা হবে। সেকেন্ড স্টেপ, অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড একটা স্টাডি গ্রুপ তৈরি করবে যারা ওই বিষয়টা, যে বিষয়ের উপর অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড তৈরি হবে বলে ঠিক হয়েছে সেখানে তারা ওই বিষয়টার উপর আলোচনা করবে। Draft normally includes objective and scope of standards, definition of the terms used in the standard, recognition and measurement principles whenever applicable, and presentation and disclosure requirements. তাহলে যে ড্রাফট তৈরি হবে সেই ড্রাফটটার মধ্যে মূলত কি থাকবে না, কেন অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডটা তৈরি করতে চাইছে নতুন অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড, তার অবজেক্টিভ কি, তার স্কোপ কি, বিভিন্ন যে টার্মস ইউজ হবে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড, নতুন একটা অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডের সেই টার্মস গুলোর মানে কি হবে, সেগুলোর ডেফিনেশন কি হবে, রেকগনিশন এন্ড মেজারমেন্ট অফ প্রিন্সিপাল, যে প্রিন্সিপাল তৈরি করা হচ্ছে নতুন অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডের তার রেকগনিশন কি হবে, তার মেজারমেন্ট কিভাবে করা যাবে এই সম্পর্কে বা তার ডিসক্লোজারই বা কি হবে এই সম্পর্কে যে স্টাডি গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে তারা আলোচনা করবে। দিস ইজ দ্য সেকেন্ড স্টেপ। থার্ড স্টেপ কি, the consideration of the preliminary draft prepared by the study group of ASB and revision, if any, of the draft on the basis of deliberation. তাহলে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড একটা ড্রাফট তৈরি করবে, সেই ড্রাফটটা তৈরি করার পর সেই ড্রাফটটাকে নিয়ে অ্যানালিসিস করা হবে, সেটাকে কনসিডার করা হবে, যদি কোনো চেঞ্জ দরকার হয় চেঞ্জ করা হবে। দিস ইজ দ্য থার্ড স্টেপ। ফোর্থ স্টেপ, সার্কুলেশন অফ ড্রাফট অফ অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড আফটার রিভিশন বাই এএসবি। তাহলে এএসবি নিজেই একটা ড্রাফট তৈরি করেছিল, তারা নিজেরাই আগে রিভাইজ করলো, কোনো চেঞ্জ করার থাকলে চেঞ্জ করলো। তাহলে রিভিশন, আফটার রিভিশন বাই এএসবি দ্য ড্রাফট ইজ টু বি সার্কুলেটেড, সেটাকে বিলি করা হবে। কাদের মধ্যে বিলি করা হবে? টু দ্য কাউন্সিল মেম্বার্স অফ দ্য আইসিআই, ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া, তাদের যে কাউন্সিল মেম্বার তাদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করা হবে। and specified outside bodies such as ডিপার্টমেন্ট অফ কোম্পানি অ্যাফেয়ার্স, এবং আরো কিছু বডিজের কাছে ওই ড্রাফটটা পাঠানো হবে, যেমন কোম্পানি অ্যাফেয়ার্স যে বডি হবে ডিপার্টমেন্ট অফ কোম্পানি অ্যাফেয়ার্স, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে বডি একটা, সেখানে পাঠানো হবে। সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া, সেবির কাছেও পাঠানো হবে ওই ড্রাফটটা। কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া, ক্যাগ যাকে বলি আমরা, সেই কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া, দিস ইজ স্ট্যাটুটরি বডি অফ দ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, তার কাছে ওই ড্রাফটটা পাঠানো হবে। সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডিরেক্ট ট্যাক্সেস, সিবিডিটি, তারাও একটা অথরিটি, সিবিডিটির কাছে পাঠানো হবে। স্ট্যান্ডার্ড কনফারেন্স অফ পাবলিক এন্টারপ্রাইজ, স্কোপ যেটাকে বলা হয়, স্ট্যান্ডার্ড কনফারেন্স অফ পাবলিক এন্টারপ্রাইজ, স্কোপ, তাদের কাছে পাঠানো হবে। কি জন্য না, পারফরম্যান্স।
তাহলে যে স্ট্যান্ডার্ড সেটিং বোর্ড, অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড সেটিং বোর্ড যে ড্রাফট তৈরি করেছে, যেটাকে তারা নিজেরাই রিভাইজ করেছে, সেই রিভিশন হয়ে যাওয়া ড্রাফটকে পাঠাবে এই সমস্ত বডিজের কাছে। দিস ইজ দ্য ফোর্থ স্টেপ। ফিফথ step, meeting with the representatives of the specified outside bodies to ascertain their views on the draft of the proposed accounting standard. তাহলে আমার যে সমস্ত আউটসাইড বডিজ আছে, স্পেসিফাইড বডিজ আছে, তাদের রিপ্রেজেন্টেটিভের সাথে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড মিটিং করবে এবং তাদের ভিউজ কি, তাদের মতামত কি সেটা নেবে। দিস ইজ দ্য ফিফথ স্টেপ। সিক্সথ step, finalization of the exposure draft of the proposed accounting standard and its issuance inviting public comment. The sixth step হচ্ছে যে finalization of the exposure draft of the proposed accounting standard and its issuance inviting public comment. তাহলে ফাইনাল করা হবে যে ড্রাফট গুলো পাঠানো হয়েছে, যে ড্রাফটটা পাঠানো হয়েছে বিভিন্ন বডিজের কাছে, তারা যা যা প্রপোজ করলো সেগুলোকে একটা জায়গায় রেখে ফাইনালাইজেশন করা হবে। দিস ইজ দ্য সিক্সথ স্টেপ। সেভেন্থ step, consideration of comments received on the exposure draft and finalization of the draft accounting standard by the ASB for submission to the Council of the ICAI for consideration and approval for issuance. The accounting standard board ultimately সেই ড্রাফটটাকে ফাইনালাইজেশন করবে, বিভিন্ন যে সমস্ত সাজেশন এসে সেই সমস্তগুলোকে নিয়ে ফাইনালাইজেশন করবে এবং সেই ড্রাফটটা, ফাইনাল ড্রাফটটা সাবমিশন করবে ICAI কাছে, ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়ার কাছে। কি করার জন্য? না অ্যাপ্রুভেলের জন্য। লাস্ট step, consideration of the final draft of the proposed standard and by the Council of the ICAI, and if found necessary, modification of the draft consideration with the ASB is done. তাহলে যে ড্রাফট পাঠানো হয়েছিল সেটাকে আলটিমেটলি ফাইনালাইজেশন করা হবে, সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করা হবে, যদি কোনো চেঞ্জ করার থাকে চেঞ্জ করে নেওয়া হবে, যে আলটিমেটলি সেটা ফাইনাল করা হবে। The accounting standards on the relevant subject is then issued by the ICAI. After finalization, India Institute of Chartered Accountants of India ultimately একটা final accounting standard issue করবে। এই হচ্ছে স্টেপ। there are 8 steps. There are 8 steps for standard setting process in India. তাহলে আমাদের দেশের স্ট্যান্ডার্ড সেটিং প্রসেস এর জন্য আমরা মূলত এই 8টা স্টেপ ফলো করে থাকি। সেইটাই ছিল আমাদের আজকের লাস্ট আমরা আলোচনা করলাম। আমরা নেক্সট দিন বাকি যে টপিক গুলো আছে, প্রায় 52-53 মিনিট হয়ে গেছে, আমরা নেক্সট দিন আলোচনা করব নেক্সট টপিকের মধ্যে থাকবে অ্যাডভান্টেজেস অফ অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড, লিমিটেশন অফ অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড, অবজেক্টিভস অফ অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড, অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড ইন ইন্ডিয়া। এই বিষয়গুলো আমরা নেক্সট দিন আলোচনা করব। তাহলে আজকে আমরা এখানেই শেষ করব। যাই হোক, মাঝে একবার ডিস্টার্ব হয়েছিল তোমাদের ক্লাসের মুহূর্তে, কোনো কারণে একদম ফার্স্ট আওয়ারেই একটা ডিস্টারবেন্স চলে আসে। আমি তোমাদের একজন স্টুডেন্টসের একটা আইডি দিয়ে আমার মোবাইলে ক্লাসটাকে ওপেন রাখি, যাতে বুঝতে পারি যে ক্লাসটা কোথাও ডিসকন্টিনিউ হয়ে গেল কিনা। কেন অনেক সময় তোমরা স্টুডেন্টরা প্রথম আমি সেটা করতে পারতাম না, পরে প্রসেসটা শিখেছি এবং সেখানে আমি জানতে পারি যে স্টুডেন্টরা কি প্রবলেম ফেস করছে, হয় সাউন্ড শুনতে পাচ্ছে না বা দেখতে পাচ্ছে না, বা হয়তো ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে টোটালি, কিন্তু টিচার জানতেই পারছে না ক্লাসটা ডিসকানেক্ট হয়েছে। সেইটা দেখার জন্য একটা স্টুডেন্ট আইডি দিয়ে আমি মোবাইলে টোটাল ক্লাসটাকে ওপেন রাখি, যতক্ষণ আমি ক্লাস নিই সেটাকে ওপেন রাখি এবং চেষ্টা করি সেটাকে একটা রেকর্ড করার, যে রেকর্ডিং ক্লাসটা অনেক সময় আমি তোমাদের ভিডিও লিঙ্ক হিসেবে তোমাদের স্টাডি মেটেরিয়াল সেকশনে আপলোড করে থাকি। তোমরা তোমাদের ভিডিও লিঙ্ক আগের ক্লাসগুলোরও দেখবে, ওখানে দেওয়া আছে। যদি মনে করো সেই ভিডিও লিঙ্ক ইউটিউবে দেওয়া আছে, তোমরা সেটাকে আরেকবার রিভিশনের জন্য ক্লাসটাকে দেখে নিতে পারো, যেটা তোমাদের পক্ষে হয়তো সুবিধা হবে। সবসময় হয়তো পারি না, যতটুকু সম্ভব হয়। আমারও মোবাইলের একটা লিমিটেড ক্যাপাসিটি আছে, তার বেশি স্টোরেজ করা যায় না। চেষ্টা করি মোবাইলে যতটুকু পারি রেকর্ড করি। অন্য টিচার্সরা করছেন কিনা আমি ঠিক জানি না, তো আমি চেষ্টা করেছি করার, যতটা বেশি সম্ভব তোমাদের হেল্প করার আমি চেষ্টা করেছি এবং সেই ভিডিওটা আপলোডও করে দিয়েছি ইউটিউবে, এবং সেই ইউটিউবের লিঙ্কটা তোমাদের স্টাডি মেটেরিয়াল সেকশনে দেওয়া থাকে। তোমরা ইচ্ছে করলে সেই আজকের যেমন এই যে ক্লাস হলো, আজকে আমরা করলাম 27 জুন অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডের ক্লাস 1, এই নামেই তোমরা তোমাদের
ভিডিওটা দেখতে পাবে। যদিও এখনো পর্যন্ত আজকের ভিডিওটা আপলোড করতে এখনো মোটামুটি 7 days আমার লেগে যাবে, কেন ইউটিউবে খুব ইজিলি কিন্তু আপলোড করা যায় না, নিজের একটা চ্যানেল থাকতে হয়, নিজের চ্যানেল থাকার পর সেখানে আপলোড করতে হয়, ইউটিউব অথরিটি সেটাকে রেকগনিশন করে, সেটাকে দেখে, যদি মনে করে তার মধ্যে কিছু আন ইললিগেল কিছু আছে তারা সেটাকে রিমুভ করে দেয়, আলটিমেটলি তারপরে সেটা পাবলিকলি পাবলিশ করে। ফলে এই যে একটা প্রসেসিং এর সময় লাগে, এর আগেও আমার কয়েকটা ভিডিও এখনো আপলোড করা হয়নি, আগে সেগুলো আপলোড করব, ডেট বাই ডেট আপলোড করি, ফলে এইটা হয়তো এখনো 4-5 দিন বা 7 দিন লেগে যাবে আপলোড হতে। যখন আপলোড হবে তোমাদের একটা মেসেজও আমি দিয়ে দিই, দেখবে তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে, সেখানে যখনই জানতে পারবে যে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডের ভিডিও আজকের ডেটের ভিডিওটা আপলোড হয়েছে, যদি পারো তোমরা দেখে নেবে, তাহলে আরেকবার রিভিশন হয়ে যাবে। আমরা নেক্সট দিন এই টপিকের বাকি অংশটা, এই ইউনিটের বাকি অংশটা নিয়ে আলোচনা করব। আজকের মতো আজকে আমরা এখানেই শেষ করছি। যাই হোক, এখানে একটা বিষয় জাস্ট এক লাইন বলে দিই, যে তোমাদের রেজাল্ট বেরিয়েছে সেকেন্ড সেমিস্টারের, কালকে আমি তোমাদের গ্রুপে মেসেজ করেছিলাম, অনেকেই হয়তো তোমরা খুশি হওনি রেজাল্টে, অনেকেই হয়তো বলতে চাইছো ইংলিশ সাবজেক্টে মূলত অনেকেই ফেল করেছো, বিশেষ করে ট্যাক্স অনার্সের স্টুডেন্টদের নাকি ইংলিশে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট ফেল করেছে। আমরা আমাদের প্রিন্সিপাল স্যারকে সেই বিষয়টা কালকে আর কমপ্লিটলি জানানো হয়নি, একটা ইনফরমেশন দিয়ে রেখেছি, আজকে আমি ডিটেলসে জানাবো। যদি কোনো ডিপার্টমেন্টগতভাবে কলেজগতভাবে কোনো কিছু মানে সংশোধন করা যায় ভালো, আদারওয়াইজ তোমাদেরকে আবার রিভিউ করতে হবে, আলটিমেটলি তোমরাই হ্যারাস হচ্ছ, খুব বাজে বিষয়টা। যাই হোক, হয়ে গেছে ভুল, কিছু করার নেই এক্ষেত্রে, তো আমি অবশ্যই আমাদের প্রিন্সিপাল স্যারকে আমি রিপোর্ট করবো। সেক্ষেত্রে তোমাদের যদি কোনো ইংলিশ সাবজেক্টে যারা যারা ফেল করেছো, যে মার্কস পেয়েছো কম পেয়েছো, তার যদি একটা ডিটেলস আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দাও, আমার পক্ষে সুবিধা হয়। এখানে আমি আজকেরটা ক্লাসটা শেষ করছি। আমরা আবার নেক্সট দিন শুরু করব আমাদের এই টপিকের বাকি অংশ, এই ইউনিটের বাকি অংশ নিয়ে। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, সোশ্যাল ডিস্টেন্স বজায় রাখবে, না তোমার মুখ বা নাক ঢাকা দেবে মাস্ক দিয়ে, হাতে স্যানিটাইজার ইউজ করবে। তোমরা ভালো থাকলে তোমার বাবা মা ভালো থাকবেন, আমরা ভালো থাকবো, সবাই খুশি থাকবো, সবাই ভালো থাকবো। যখন আবার নর্মাল ক্লাস শুরু হবে, আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে, তোমাদের সাথে অনেকদিন দেখা হচ্ছে না। সত্যি কথা বলতে গিয়ে আমরাও নিজেরা খুব মানসিকভাবে হয়তো বুঝতে পারছি যে অনেক লড়াই করছি, কিন্তু অনেক সময় মনে হয় আমাদের এই স্টুডেন্টদের মুখগুলো আমাদেরকেই অক্সিজেন আগে বেশি দিত, এখন তোমাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না, তোমাদের সাথে ক্লাসে ইন্টারাকশন করতে পারছি না, কিন্তু এই সামাজিক দূরত্বকে তো বজায় রাখতেই হবে নিজেদের ভালো থাকার জন্য, তোমাদের ভালো রাখার জন্য। যাই হোক, এখানে শেষ করছি, সবাই ভালো